हाँ जी, अज आप करेंगे जी स्टार्ट पहला चैप्टर +1 का जो अपनी इकनॉमिक्स की बुक का जी पहला चैप्टर स्टार्ट करांगे। अज आप इकनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सब तो पहला जी इकनॉमिक्स की है। इकनॉमिक्स की है भी ये आप स्टडी करते हैं भी जो अपने कॉलेज की सोर्स ने भी वो लिमिटेड ने भी जी अपन वांट्स ने वो कि अनलिमिटेड ने भी जो अपने को लिमिटेड रिसोर्सिस ने उन्होंने हैल्प के नाल आपने किमें अपन जो अनलिमिटेड वांट्स ने उन्होंने की है सैटिस्फाइड करना वा भी आप रिसोर्सा इस तरीके एलोकेट करना भी जो अपनी जी सैटिस्फैक्शन मैक्सीमाइज हो भी वध तो वध आप करिए भी जरूरत आपने की करना जी पूरा करना वा कंप्लीट करना फुलफिल करना। तो कहते भी जो इकनॉमिक्स वर्ड आ यदा ओरिजिन कितों होया सब तो पहला भी जो अपनी इकनॉमिक्स जी हैगी आ उहदा फादर किहनूं कहा जाता जो अपना फादर ऑफ इकनॉमिक्स वो हैगा जी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ नूं जी आपां फादर कहने आ इकनॉमिक्स दा। तो कहते भी जो इकनॉमिक्स वर्ड आ जो अपनी टर्म आ इकनॉमिक्स इन इंग्लिश जी लैंगुएज के आप गल करते हैं जिहदा ओरिजिन होया इन 2 ग्रीक वर्ड के विच होया। ओइकोस जिहदा मीनिंग हैगा जी हाउस होल्ड एंड निमेन जिहदा मीनिंग हैगा जी मैनेजमेंट जिन्होंने आप इकट्ठे कर जिहदा की बनूगा जी मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड भी जो अपने कोल रिसोर्सिस ने उन्होंने आपने किस तरीके यूज करिए भी आप जिहड़ियां अपनियां वांट्स ने वो ज़्यादा तो ज़्यादा की होण फुलफिल होण। तो कहते अपनी इकनॉमिक्स की आ एक ह्यूमन साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो किहदे नाल कंसर्नड है जी अपनी विद एलोकेशन ऑफ स्कार्स। स्कार्स मतलब की है जी अपने लिमिटेड जिहड़े रिसोर्सिस ने उन्होंने कहते अपने इस मैनर्स के अकॉर्डिंग की करना जी एलोकेट करना भी जिहड़ा कंज्यूमर आ ठीक है जी जो जिन्ने भी कंज्यूमर्स ने वो अपनी सैटिस्फैक्शन आ की कर सकन मैक्सीमाइज कर सकन। जो प्रोड्यूसर्स ने वो प्रॉफिट नूं की कर सकन जी मैक्सीमाइज। जो सोसाइटी है वो की मैक्सीमाइज करे मैक्सीमाइज कर सके अपनी इट्स सोशल वैलफेयर। जिवें अपनी इनकम आ जी इनकम नूं आपने भी इस तरीके स्पेंड करना भी अपनी सेविंग भी हो जाए ठीक है जी जो अपने मंथली खर्चे ने वो ईजली की हो जाए अपने फुलफिल हो जाए भी जिस नाल आपां नूं कोई भी जो अपनी मंथ दे विच कोई भी वो प्रॉब्लम क्रिएट ना होवे। तो आपने की है रिसोर्सां नूं की करना जी एलोकेट करना इस अकॉर्डिंग भी जिहड़ियां अपनियां अनलिमिटेड वांट्स ने उन्होंने आपां की कर सकीए जी फुलफिल कर सकीए। उस तो बाद आ गया जी अपने को स्कार्सिटी एंड चॉइस इज द सेंस ऑफ इकनॉमिक्स। स्कार्सिटी का मतलब की है जी भी जो अपने को रिसोर्सिस ने वो की ने जी लिमिटेड ने। जो अपनी डिमांड आ मतलब अपन वांट्स की ने वो अपनी अनलिमिटेड ने ठीक है जी। तो इस केस में जो अपने रिसोर्स ने वो की ने जी लैस देन ने जो अपनी डिमांड आ जो अपन वांट्स ने तो उस केस के सिचुएशन अराइज होती है जी अपनी स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब की है भी जो अपने को रिसोर्सिस ने वो की लिमिटेड के अवेलेबल ने जो अपन वांट्स ने जो अपन डिमांड्स ने वो अपन की ने जी वो ज्यादा ने। तो अपन इस करके भी स्कार्सिटी के कारण की आउंदा जी चॉइस। अपनी जो स्कार्सिटी की आउटकम है की है जी चॉइस आउंदी है क्यों भी अपने को मतलब 1 रुपये आ भी आप 10 मतलब कोई थिंग्स की है परचेज करना चाहते हैं भी हुण जे एक थिंग आ कहते कोई ओदा की है जिहड़ा प्राइस आ वो की है 1 तो हुण आपां 1 रुपये दे नाल सिर्फ एक थिंग जो एक प्रोडक्ट आ वो आप परचेज कर सकते हैं। तो हुण जो अपने को 10 ने 10 के विचों आप एक परचेज कर लांगे पिछे अपने को जो लेफ्ट किन्ने रह जाएंगे 9 प्रोडक्ट रह जाएंगे ठीक है जी। तो हुण कहते भी जो अपना 1 रुपये आप उस प्रोडक्ट के उपर खर्च करांगे जिहदी आपां नूं ज़्यादा जरूरत होगी तो आपां नूं की है जी उन्हां दे विचों की है सिलैक्शन करनी पऊगी भी जो 10 प्रोडक्ट ने उन्हां दे विचों जिहड़ा ज़्यादा अपने इंपोर्टेंट आ वो आपां की करांगे परचेज करांगे। जिवें आपां शॉपिंग करने जाने जी ठीक है जी अपने को अपनी जो भी आप मनी लेके गए वो अकॉर्डिंग आप करा जी अपने जो कपड़े वगैरह ने आप परचेज करा ठीक है जी। हम जो आप शॉप के उपर जाने जो अपना जो सेलर आ ज़्यादा जो अपने कपड़े दिखा दिता उन्होंने फिर आप करते हैं सिलैक्शन करते हैं ठीक है जी क्योंकि वो आप तो है नहीं भी साड़ी जिन्ने भी उन्हें आपको सूट दिखाए होंगे भी आप परचेज कर लाँगे तो आप अपनी मनी जो भी अपने को हैगी अकॉर्डिंग जो आप उन्हें सूट दिखाए ने उन्होंने जोड़े गिणवे जो अपने लिए वधिया होणगे वो आप की करांगे जी परचेज कर लाँगे। तो इस करके भी जो अपने को रिसोर्स ने वो लिमिटेड ने एडवांस की ने अनलिमिटेड ने। तो रिसोर्स को आपने इस तरीके एलोकेट करना भी अपन जो अनलिमिटेड वांट्स ने वो सैटिस्फाइड होण। तो इसके भी जी स्कार्सिटी के कारण की आउंदी है जी चॉइस आउंदी आ। तो उस तो बाद आ गया जी अपना डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकनॉमिक्स जो अपन मेन ब्रांचेस ने इकनॉमिक्स दियाँ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈਗੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋ ਵਰਡ ਆ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ origin ਹੋਇਆ ਇਨ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਈਕਰੋ ਵਰਡ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ origin ਹੈ ਇਨ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋਸ, ਜਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਲ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੋ origin ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਕਰੋਸ, ਜਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਾਰਜ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋਊਗੀ, ਮਾਈਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ। ਤਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹਦਾ ਵਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹਦਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਮਾਈਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਹੋਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਈਅਰ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੀਫਲੀ ਕਿਹਨਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਫਰਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈੱਟ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਮਾਈਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਲਾਨ ਕਰੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੂਰੇ ਇਕਨੋਮੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਗਰੀਗੇਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੱਡੀ ਆਫ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ,
ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ? ਇੱਕ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ। ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਸਿਪਟਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ ਆ ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰੂਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੋਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਜੋ ਮੋਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜੀ ਜੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੋਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਵਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣ। ਸਕਾਰਸਿਟੀ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਂਟਸ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਿਆ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਰਹੇਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।